ओम शांति 25 जुलाई 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे बाजोली खेल जहाँकि पाद सहित मुंड लगाई लेउटिबार खेल को मने पकाओ। एही खेल रे सारा सृष्टिचक्रर ब्रह्मा एवं ब्राह्मण मानकर रहस्य समाहित होई रहिछि। बाजोली खेल जहाँकि पाद सहित मुंड लगाई लेउटिबार खेल को मने पकाओ। एही खेल रे सारा सृष्टिचक्रर ब्रह्मा एवं ब्राह्मण मानकर रहस्य समाहित होई रहिछि। प्रश्न संगम जुगरे बाबांक ठारू केउ संपत्ति प्रत्येक संतान को प्राप्त हेउछि? संगम जुगरे बाबांक ठारू केउ संपत्ति प्रत्येक संतान को प्राप्त हेउछि? उत्तर ईश्वरीय बुद्धि रूपक संपत्ति। ईश्वरंक भितरे जो सब गुण रहिछि ताहा हमको उत्तराधिकारी सूत्र रे देउछंती। तेणु आमर बुद्धि हीरा भली पारस होई जाउछि। एबे आमे ब्राह्मण होई बाबांक ठारू बहुत बड़ संपत्ति नेउछु एवं सर्वगुण रे निजर अंटी भरुछु। ओम शांति। आज सतगुरुवार बृहस्पतिवार दिन मानक भितरे मध्य केतेक उत्तम दिन थाए। बृहस्पतिर दिन को उच्च बोली कहि थांती ना। बृहस्पति अर्थात वृक्षपति दिन। एही दिन रे स्कूल बा कॉलेज रे विद्या आरंभ करि थांती। एबे तुमे माने जानुछ जे एही मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्षर बीज रूप हेउछंती बाबा एवं सी अकाल मूरत अटंती। अकाल मूरत बाबांकर आमे अकाल मूरत संतान। यह केते सहज कथा। केवल जोग रे ही मुश्किल रहिछि। जोग द्वारा ही विकर्म विनाश होई थाए। तुमे पतितरु पावन मध्य हेउछ। बाबा बुझाउछंती तुम मानक उपरे एबे अविनाशी बेहद्र दशा पड़िछि। गोटिए हद्र दशा अन्यटी हेला बेहद्र दशा। बाबा हेउछंती वृक्षपति। एही सृष्टि रूपी कल्प वृक्षरु प्रथमे ब्राह्मण बाहरिछंती। बाबा कहउछंती मु वृक्षपति सतचित आनंद स्वरूप। तांकर महिमा मध्य गान करुछंती ज्ञानर सागर शांतिर सागर। तुमे जानिछ सत्य जुगर देवी देवता मानी समस्ते शांतिर पवित्रतार सागर थिले। भारत सुख शांति पवित्रतार सागर थिला। सारा विश्व रे शांति थिला बोली कहा जाइछि। तुमे माने ब्राह्मण अट। वास्तव रे तुमे मध्य अकाल मूरत अट। प्रत्येक आत्मा निजर सिंहासन उपरे विराजमान रहिछि। एहा हेला चैतन्य अकाल तखत। भ्रुकुटी मध्य रे अकाल मूरत आत्मा विराजमान करिछि जाहाको तारका बोली मध्य कहा जाउछि। वृक्षपति बीज रूपंकु ज्ञानर सागर कहउछंती। तेणु निश्चित भावरे तांको आसीबाकू पड़िबो। प्रथमे प्रथमे ब्राह्मण आवश्यक। जेउ माने कि प्रजापिता ब्रह्मांकर पोष्य संतान तेबे मम्मा मध्य रहिबा दरकार। तुम मानकू बहुत भल भावरे बुझा जाउछि। जेपरि बाजुली खेली थांती ना तार मध्य अर्थ बुझा जाइछि। उपरे बीज रूप शिव बाबा पुणी ब्रह्मा अछंती। ब्रह्मांक द्वारा ब्राह्मण रचना करा जाइछि। वर्तमान समय रे तुमे कहूछ आमे ब्राह्मण ही पुणी देवता हेबु। पूर्वरु आमे शूद्र बुद्धि थिलु। एबे पुणी थरे बाबा आमको पुरुषोत्तम बुद्धि करुछंती। हीरा समान पारस बुद्धि करुछंती। एही बाजुली खेलर रहस्य को मध्य बुझाउछंती। एठारे शिव बाबा मध्य अछंती। प्रजापिता ब्रह्मा एवं पुष्य संतान माने मध्य सम्मुख रे बसिछंती। एबे तुमे माने केते विशाल बुद्धि संपन्न हेउछ। ब्राह्मण माने ही पुणी देवता हेबे। एबे तुमे ईश्वरीय बुद्धि संपन्न हेउछ। ईश्वरंक पाखरे जे गुण अछि ताहा तुमको संपत्ति आकार रे मिलुछि। बुझाइबा समय रे एही कथा को भूली जाओ नाही जे बाबा नंबर 1 ज्ञानर सागर। तांको ज्ञानेश्वर बोली मध्य कहा जाउछि। से ज्ञान सुनाइला वाला ईश्वर अटंती। ज्ञान द्वारा ही सद्गति होई थाए। ज्ञान एवं जोग द्वारा ही बाबा पतित मानक पवित्र करुछंती। भारतर प्राचीन राजयोग विख्यात अटे काहेकि ना एहा द्वारा ही भारत लौह जुगरु स्वर्णिम जुग होइथिला। एकथा तो बुझा जाइछि जे जोग दुई प्रकारर हठ जोग एवं राजयोग।
हट जोग हद एवं एहा राजयोग। दुनिया रे थिबा सन्यासी माने हद्र अटंती, तुमे माने हेउछ बेहद्र सन्यासी। से माने केवल घर द्वार छाड़ी थांती, तुमे तो सारा दुनियार सन्यास करूछ। एबे तुमे प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान होइछ, एहा तुमर छोट नुआ वृक्ष। तुमे माने जानिछ आमे पुरुणारु नुआ हेउछु, वर्तमान चारा लागुछि। वास्तव रे आमे बाजुली खेलुछु, आमे ही ब्राह्मण पुणी आमे ही देवता हेउछु। आमे ही शब्द निश्चित भावरे लेखिबाकु हेबो, केवल आमे बोली लेख नाही। आमे माने ही शूद्र थिलु, पुणी आमे ही ब्राह्मण होइछु। एही बाजुली खेलको बिल्कुल भूलिबा उचित नुही। एहा तो बिल्कुल सहज कथा, छोट छोट पिला माने मध्य बुझाई परिबे। आमे किपरि 84 जन्म नेउछु, सीढ़ी रे किपरि तळको आसुछु, पुणी ब्राह्मण होई उपरको चढ़ुछु, अर्थात ब्राह्मणरु देवता हेउछु। वर्तमान तुमे ब्राह्मण होई बहुत भारी मात्रा रे संपत्तिर अधिकारी हेउछ, निजर भाग्य रूपी अंटी भरपूर करूछ। शंकर को ज्ञानर सागर कहा जाए नाही, सीए कहार भाग्य रूपी अंटी भरपूर करि न थांती। एही भली चित्र तो केवल चित्रकार माने ही तैयारी करि दैछंती। तेणु एठारे शंकरंकर कौनसी कथा नाही, विष्णु एवं ब्रह्मा एठाकार अटंती। लक्ष्मी नारायणकर जुगल रूप उपरे देखाइछंती। एहा तांकर अंतिम जन्म अटे। प्रथमे प्रथमे ये विष्णु थिले, पुणी 84 जन्म परे ब्रह्मा होइछंती। बाबा कहउछंती एहांकर नाम ब्रह्मा मु रखिछि। समस्तंकर नाम बदलाई दैछंती, काहेकि ना सन्यास करिछंती ना। बाबा बहुत रमणीक नाम सबु रखिछंती। तुमे जानुछ एवं देखुछ मध्य वृक्षपति बाबा एही रथरे बसिछंती। एही भ्रुकुटी रूपी सिंहासन शिव बाबांकर एवं ब्रह्मा बाबांकर मध्य। एही सिंहासन को बाबा धार सूत्र रे नैछंती। शिव बाबांकर तो निजर सिंहासन नाही, कहउछंती मु एही रथरे विराजमान होई निजर परिचय देउछि। मु तुमर पिता, मु जन्म मरण रे आसु नाही, तुमे माने आसुछ। जदि मु जन्म मरण रे चक्र रे आसीबी, तेबे तुमको तम प्रधान सतो प्रधान किए करिब? पुणी सतो प्रधान करिबा वाला दरकार ना, सेथिपाई ही मोर एही भली अभिनय रहिछि। मोते तुमे डाकुछ मध्य हे पतित पावन आस। निराकार शिव बाबा को आत्मा माने डाकुछंती, काहेकि ना आत्मा माने दुखी होई जाइछंती। विशेष भाव में भारतवासी आत्मा माने डाकुछंती जे आसी आम पतित मानकु पवित्र कर। सत्य जुगरे तुमे बहुत पवित्र सुखी थिल, तेणु सेठारे केबे भी डाकु नथिल। तेबे बाबा कहउछंती मु तुमको सुखी करी पुणी बानप्रस्थरे बसी जाउछि। सेठारे मोर कौनसी आवश्यकता नाही। भक्ति मार्ग रे मोर अभिनय रहिछि, पुणी मोर अभिनय अधाकल्प पर्यंत रहिब नाही। यह तो बिल्कुल सहज कथा, एथिरे काहार हेले प्रश्न उठी परिबो नाही। गायन मध्य रहिछि दुख में सिमरण सब करे। सत्य त्रेता जुगरे भक्ति रहिब नाही, ताको ज्ञान मार्ग बोली मध्य कहा जाई परिबो नाही। संगम जुगरे ही ज्ञान मिलुछि, जहा द्वारा तुमे 21 जन्मर प्रारब्ध पाउछ। समस्ते क्रमानुसारे पास एवं फेल हेउछंती। एहीपरि तुमर युद्ध चलिछि। तुमे माने देखुछ जेउ रथरे बाबा विराजमान अछंती, से तो विजयी होई जाउछंती। पुणी अन्य पिला माने मध्य विजयी हेउछंती, जेपरि कुमारका एवं अन्य दादी माने एमाने निश्चित भावरे विजयी हेबे। एमाने अनेकंकु निज सम्मान करूछंती। तेणु पिला माने एकथा बुद्धि रे रखिबा उचित जे एहा मध्य बाजोली खेल। एकथा छोट पिला माने मध्य बुझी परिबे। सेथिपाई बाबा कहउछंती छोट पिला मानकु मध्य सिखाओ। सेमानकर मध्य बाबांक ठारु संपत्ति नेबार अधिकार रहिछि। एठारे अधिक किछि कथा त नाही। एही ज्ञान को अल्प जानिले मध्य ज्ञानर विनाश होई न थाए। एमाने स्वर्गरे तो निश्चित आसीबे। जेपरि ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा स्थापन करा जाइथिबा ख्रिस्टियान धर्म केते बड़। एही देवी देवता धर्म सबुठारु प्रथम एवं बड़ धर्म अटे, जहाँकि 2 जुग पर्यंत चलुछि। तेणु निश्चित भावरे एहार संख्या मध्य अधिक हेबा दरकार। किंतु समस्ते एहाकु हिंदू बोली कहि देउछंती। एकथा मध्य कहउछंती जे 33 कोटी देवता रहिछंती, पुणी निजको हिंदू बोली काहेकि कहउछ? माया बुद्धि को बिल्कुल मारी देछि। सेथिपाई एही भली अवस्था होई जाइछि।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବା କୌଣସି କଠିନ କାମ ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ ପ୍ରତିକଳ୍ପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ତୁମେମାନେ ସେନା ଅଟନା। ତୁମକୁ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି ଏହି ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମ ଉପରେ ଏବେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ପଡ଼ିଛି। କେବଳ ଭାରତ ଉପରେ ହିଁ ଏହି ଦଶା ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରାହୁର ଦଶା ପଡ଼ିଛି। ବୃକ୍ଷପତି ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ପଡ଼ିବ ନା। ଏହି ଦଶାରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ନିରୋଗୀ ଶରୀର ମିଳୁଛି। ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାହା ଅମର ଲୋକ ନା। ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଅମୁକ ମରିଗଲା। ମରିବାର ନାମ ହିଁ ସେଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେବେ। ଶରୀର ନେବା ଏବଂ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମ ଉପରେ ଏବେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ କେହି ପାସ୍ ପୁଣି କେହି ଫେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପାଠଶାଳା। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଆମେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛୁ। ଏହି ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି? ଅବିନାଶୀ ପିତା ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ପବିତ୍ରତାର। ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ହେ ପିଲାମାନେ, ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଗୀତାର ଅଧ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଗଡ଼ମ ବଗଡ଼ମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଟାରେ ଲୁଣର ମାତ୍ରା ଯେତିକି ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି। ଏହି କଥା କେତେ ସହଜ, ଯାହାକି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ତଥାପି ବି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ବାବା ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବୁ। ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି। ଯେପରି କେହି ପୋଷ୍ୟ ହେଲେ ସିଏ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ମିଳିବ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ୟ ହୋଇଛ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପରେ ନେବୁ। ଅନ୍ୟ କାହା ପ୍ରତି ମମତା ରଖିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବି କାହାର ଲୌକିକ ପିତା ଥିବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ? ଅତି ବେଶୀରେ 1,00,000-1,50,000 ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅବିନାଶୀ ବାବା ତୁମକୁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ମିଥ୍ୟା କାହାଣୀ ସବୁ ଶୁଣି ଆସିଛ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣୁଛ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ହମ୍ ସୋର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା। ଏହି 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀକୁ ତ କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କୁକୁର ବିଲେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି କହି ବାବାଙ୍କର ଗ୍ଲାନି କରୁଛନ୍ତି ନା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ବାବା କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ହିଁ ଏହିଭଳି ରଚନା ହୋଇଛି। ତୁମକୁ ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛ। ଏହିଭଳି ତୁମେମାନେ ବାଜୁଲି ଖେଳୁଛ। ଡ୍ରାମା ହିଁ ଏହିଭଳି ରଚନା ହୋଇଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଆସି ତୁମ ଉପରେ ଉପକାର କରୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଥିରେ ତୁମର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏସବୁ ହେଲା ଖେଳ। ଏହି କାହାଣୀ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ସଚ୍ଚା କଥା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେବତା ହେଉଛ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପୁଣି ଢେର କାହାଣୀ ରଚନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ସେସବୁ କେବଳ ପତିତ ହେବା ପାଇଁ। ବିନାଶୀ ପାଠଶାଳାରେ ବିଦ୍ୟା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଥିରେ ଶରୀର ନିର୍ବାହର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ପଣ୍ଡିତ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ କଥା ସବୁ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଇସା ରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତି କିଛି ବି ହୋଇନଥାଏ। ତୁମକୁ ତ ଏବେ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେଉଛ। ସେଠାରେ ତୁମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ନୂଆ ମିଳିବ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ନୂଆ ହେବ। ହୀରା ନୀଳା ଆଦି ସବୁ ନୂଆ ହେବ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ କଥା ଛାଡ଼ି ତୁମେ ବାଜୁଲିକୁ ମନେ ପକାଅ। ଫକୀରମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଜୁଲି ଖେଳି ଖେଳି ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ପୁଣି ପାଦରେ ଚାଲିକରି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ ମୋଟର ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆଦି ବାହାରିଗଲାଣି। ଗରିବମାନେ ତ ଏଥିରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହୋଇଥିଲେ
ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସୁଖ ମିଳି ଚାଲିଛି। ଏହା ହେଉଛି କିଛି କ୍ଷଣର ସୁଖ। ଯଦି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବେ ତେବେ କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ହିଁ ରହିଛି। ବାକି ଅନ୍ତିମ ସମୟର କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ତାହା ହେଉଛି ସାଇଲେନ୍ସ। ତୁମ ପାଖରେ ସାଇଲେନ୍ସର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ରୋଗ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ନିରୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ ସଦା ସୁସ୍ଥ ଥିଲୁ। ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ବାବା ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋର ଗ୍ଲାନି କରି ମୋତେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଛ। ଗ୍ଲାନି କରି କରି ତୁମେ ଶୂଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛ। ଶିଖ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ଜପିଲେ ସାହେବଙ୍କୁ ତେବେ ସୁଖ ମିଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ମନା ଭବ। ବାକି ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ସାହେବକୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମର ସୁଖ ମିଳୁଛି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସ୍ମରଣ କରି କରି ସୁଖ ପାଅ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରୋଗ, ଦୁଃଖ ଇତ୍ୟାଦିର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ସାଧାରଣ କଥା। ତାକୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ଏହାକୁ କଳିଯୁଗ ଲୌହ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ଏହିଭଳି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ବାବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବାଜୁଲି ଖେଳ ଅଟେ ନା। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ, ପୁଣି ଦେବତା ହେବ। ଏହି କଥାକୁ ତୁମେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ବାଜୁଲି ମନେ ରହିଲେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ମନେ ରହିବ। ଏହିଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇଯିବା ଉଚିତ। ତଥାପି ବି କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ମାୟା ବାରମ୍ବାର ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ତୁମର ମାୟା ସହିତ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି, ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମେ ତା ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛ। ବାବା ତ ସହଜ କଥା ବତାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ସହଜ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସହଜ ଯୋଗ। ତୁମେ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ଆଉ ତୁମକୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛ। ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଗଳା କାଟିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କାଶୀ କଲବଟ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କାଶୀରେ ଥିବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାରଯୁକ୍ତ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥିବା କୂଅରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ନୂଆ ହିସାବ କିତାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ମୋତେ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୁଏ, ଜୀବଘାତ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ତା ଦ୍ୱାରା ମୋ ପାଖକୁ କେହି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା କେତେ ସହଜ କଥା। ଏହି ବାଜୋଲି ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର ମନେ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବୃକ୍ଷପତି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପବିତ୍ରତା ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅକାଳ ମୂରତ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ବୁଦ୍ଧି ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବୃକ୍ଷପତି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପବିତ୍ରତା ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅକାଳ ମୂରତ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ବୁଦ୍ଧି ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ମାୟାଜିତ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ଆମେ କଳ୍ପ କଳ୍ପର ବିଜୟୀ ଆତ୍ମା। ବାବା ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ମାୟାଜିତ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ଆମେ କଳ୍ପ କଳ୍ପର ବିଜୟୀ ଆତ୍ମା। ବାବା ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ବରଦାନ, ନିର୍ବଳରୁ ବଳବାନ ହୋଇ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରୁଥିବା ହିମ୍ମତବାନ ଆତ୍ମା ଭବ। ନିର୍ବଳରୁ ବଳବାନ ହୋଇ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରୁଥିବା ହିମ୍ମତବାନ ଆତ୍ମା ଭବ। ହିମ୍ମତେ ବଚ୍ଚେ ମଦଦେ ବାପ। ଏହି ବରଦାନ ଆଧାରରେ ତୁମେମାନେ ସାହସର ସହିତ ପ୍ରଥମ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଛ ଯେ ମୋତେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ବାବା ମଧ୍ୟ ପଦମଗୁଣା ସହଯୋଗ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ
ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଅନାଦି ଆଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟ। ଅନେକ ଥର ପବିତ୍ର ହୋଇଛ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହିଭଳି ଅନେକ ଥରର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଇଛ। ନିର୍ବଳରୁ ଏତେ ବଳବାନ ହୋଇଯାଇଛୁ ଯାହାକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରୁଛ ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରି ଦେଖାଇବୁ। ଯାହାକୁ ଋଷି ମୁନି ଇତ୍ୟାଦି ମହାନ ଆତ୍ମାମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ପବିତ୍ର ରହିବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ, ତାକୁ ତୁମେମାନେ ଅତି ସହଜ ବୋଲି କହୁଛ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ହିଁ ବ୍ରତ କୁହାଯାଏ। ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ କେବେ ହେଲେ ବ୍ରତକୁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ହିଁ ବ୍ରତ କୁହାଯାଏ। ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ କେବେ ହେଲେ ବ୍ରତକୁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ହାତେ ଧରିଅଛି ତୁମ ଶ୍ରୀମତ ଡୋରି, ବାବା ହେ ଶ୍ରୀମତ ଡୋରି। ତୁମ ବରଦାନ ମୋର ମଥାରେ ଭରି। ହାତେ ଧରିଅଛି ତୁମ ଶ୍ରୀମତ ଡୋରି, ବାବା ହେ ଶ୍ରୀମତ ଡୋରି। ତୁମ ବରଦାନ ମୋର ମଥାରେ ଭରି। ଏ ଭବ ସାଗରରୁ ମୁଁ ହୋଇବି ପାରି, ଏ ଭବ ସାଗରରୁ ମୁଁ ହୋଇବି ପାରି। ଶିବ ବାବା, ଶିବ ବାବା, କୁହ ଶିବ ବାବା ହେବ ସାଥୀ ମୋହରି, ହେବ ସାଥୀ ମୋହରି। ହାତେ ଧରିଅଛି ତୁମ ଶ୍ରୀମତ ଡୋରି, ବାବା ହେ ଶ୍ରୀମତ ଡୋରି। ତୁମ ବରଦାନ ମୋର ମଥାରେ ଭରି। ଯୋଗେ ପାଇଥାଏ ମୋହି ଶାନ୍ତି ଶକତି, କାନେ ଶୁଣୁଥାଏ ତୁମ ମୁରଲି ନୀତି। ଯୋଗେ ପାଉଥାଏ ମୋହି ଶାନ୍ତି ଶକତି, କାନେ ଶୁଣୁଥାଏ ତୁମ ମୁରଲି ନୀତି। ମୁଖେ ଜ୍ଞାନ ରତନ କରଇ ଦାନ, ମୁଖେ ଜ୍ଞାନ ରତନ କରଇ ଦାନ। ଶୁଭ ଭାବରେ କରେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ, କରେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ। ଅମୃତ ବେଳାରେ ମୁଖେ, ଅମୃତ ବେଳାରେ ମୁଖେ ମହିମା ତୋରି, ହେବ ସାଥୀ ମୋହରି। ହାତେ ଧରିଅଛି ତୁମ ଶ୍ରୀମତ ଡୋରି, ବାବା ହେ ଶ୍ରୀମତ ଡୋରି। ତୁମ ବରଦାନ ମୋର ମଥାରେ ଭରି। ସାରା ଜଗତର ତୁମେ ପରମ ପିତା, ପରମ ଶିକ୍ଷକ ତୁମେ ସଦ୍ଗତି ଦାତା। ସାରା ଜଗତର ତୁମେ ପରମ ପିତା, ପରମ ଶିକ୍ଷକ ତୁମେ ସଦ୍ଗତି ଦାତା। ତୋ ପାଇଁ ଭୁଲିଛି ମୁଁ ସାରା ସଂସାର, ତୋ ପାଇଁ ଭୁଲିଛି ମୁଁ ସାରା ସଂସାର। ତୁମେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଦାତା, ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବାବା ଜ୍ଞାନ ସାଗର। ଜୀବନ ଜୀବ ମୋହର ତୋ ନାମ ଧରି, ହେବ ସାଥୀ ମୋହରି। ହାତେ ଧରିଅଛି ତୁମ ଶ୍ରୀମତ ଡୋରି, ବାବା ହେ ଶ୍ରୀମତ ଡୋରି। ତୁମ ବରଦାନ ମୋର ମଥାରେ ଭରି। ସୁଖ ଭରି ଦିଅ ତୁମେ ଦୁଃଖ ନାଶନ, ତୁମ ପରଶେ ମୁଁ ହୁଏ ହୀରା ସମାନ। ସୁଖ ଭରି ଦିଅ ତୁମେ
ଦୁଃଖ ନାଶନ। ତୁମ ପରଶେ ମୁଁ ହୁଏ ହୀରା ସମାନ। ଏହି ତନ ଏହି ମନ ତୁମରି ଦାନ। ଏହି ତନ ଏହି ମନ ତୁମରି ଦାନ। ସଜାଇ ରଖିଛ ବାବା କରି ଯତନ, ବାବା କରି ଯତନ। ଦିବାନିଶି ମନ ରହୁ ପାଶେ ତୁମରି, ହେବ ସାଥୀ ମୋହରି। ହାତେ ଧରିଅଛି ତୁମ ଶ୍ରୀମତ ଡୋରି, ବାବା ହେ ଶ୍ରୀମତ ଡୋରି। ତୁମ ବରଦାନ ମୋର ମଥାରେ ଭରି। ଏ ଭବ ସାଗରରୁ ମୁଁ ହୋଇବି ପାରି। ଏ ଭବ ସାଗରରୁ ମୁଁ ହୋଇବି ପାରି। ଶିବ ବାବା ଶିବ ବାବା, କୁହ ଶିବ ବାବା ହେବ ସାଥୀ ମୋହରି, ହେବ ସାଥୀ ମୋହରି। ହାତେ ଧରିଅଛି ତୁମ ଶ୍ରୀମତ ଡୋରି, ବାବା ହେ ଶ୍ରୀମତ ଡୋରି। ତୁମ ବରଦାନ ମୋର ମଥାରେ ଭରି।